बेलून नियो बेलून रंगीन रंगीन बेलून। दीदी दीदी मते से नाली बेलून टा दियो। एई ने तो नाली बेलून। आज मु सेतिकी बेलून बिक्री करी थाए संध्या हेबा आगरु मु घर को फेरी जाए। एमिति कही से चढ़ई ता घर को जीवा पई बाहरिला। सेई जंगलर एक बरगछ पाखरी छोट घर करी चढ़ई एका रहुथिला। बापा माँ को मृत्यु परी से चढ़ई बेलून बिक्री करी निज पेट पोषुथिला। से दिन घर को फेरु फेरु टिके डेरी ही गला। हठात एक सियाल आसी ता सामने रे छिड़ा ही गला। एई तो शिकार पाईगली। अनेक समय मु भोकिला अछि। मु तते बे खाइबी। आस आस मो पाखकु आसे। आज मु तते मजा करी खाइबी। एई दुष्ट सियाल आस मो पाखकु जा चली जा एठू। ना मु कुआडे भी जिबिनी। तते आग खाइबी तापरे जिबी। ए सियाल एमिति एठू जीवनी। मते किछि उपाय चिंता करिपाको हेबो नहले मोर आज रक्षा नहीं। आरे सियाल भाई मु देखुची तुमे बहुत बोका। तुमे कौन जानी न चढ़ई मांसर स्वाद एते भलो नहीं। ए चढ़ई तू कौन मते बोका भाबिलु? मु आगरु बहुत चढ़ई को खाइची आउ जानिची चढ़ई मांस केते स्वादिया। आरे तुमे बहुत आगरु चढ़ई मांस खाइथिलो। एबे एक रोग कारणरू आमे सब चढ़ई इंजेक्शन नेइचु चौथी पाई आम मांसर स्वाद बदली जाइची। दिने बाघराजा भी एक चढ़ई मारी खाइथिले। परदिन ही तांको पेट खराब हो गला। आज जाए तांको पेट भल हेनी। तू कौन एक कथा सत कहूचु? ना ना मु तते खाई मो पेट खराब करने को चाहूनी। मो पाखरे एक उपाय अछि। जदि तुमे सुनिबो अनेक स्वादिया मांस खाई परिबो। कौन उपाय अछि तो पाखरे? मु सुनिची चढ़ई मांस ठू कुंभीर मांस बेसी स्वादिया। जे थरे खाए से मांसर स्वाद भूली पारेनी। तू सत कहूचु कुंभीर मांस एते स्वादिया? जदि सेमिति हेइथिबो मु तो भली छोट चढ़ई को आउ न खाई एथर बड़ कुंभीर को खाइबी। ताकू खाइले 4 ରୁ 5 दिन मते खाइबा खोजिबा को पड़िबनी। तू कौन जानिचु मु एबे कुंभीर कोठी पाइबी? एठारु किछि दूर रे एक नदी अछि। सेठी तुमे अनेक कुंभीर पाइजिबो। चढ़ईर कथा शुणी सियाल दौड़िकी नदी पाखक चली गला। ताकू देखी चढ़ई हसिबाकू लागिला। जा सियाल जा सारा दिन से नदी पाखरे जगी था। से नदी रे कुंभीर थिले सिना तो कुंभीर पाइबू। ए दुष्ट सियाल पाखरे रक्षा पाइगली। एबे शीघ्र मो घर को चली जाए। एमिति चढ़ई निज बुद्धि जोगु अनेक विपदरू रक्षा पाई जाउथिला। परदिन सकाळे से बेलून धरी बाजार को जाउथिला बिक्री करिबा पई। सेते बेले से देखिला किछि चढ़ई एक जगार जमा ही कथा हेउचंती। से तांको पाखौ गला। आरे तमे सब एठी जमा हे कौन कथा हेउच? आरे चढ़ई तू कौन शुणिनु? आग को वर्षा दिन एथर प्रबल वर्षा हेबो। हुए तो बन्या भी आसी पारे। एबेरु ही समस्त को घर मजबूत करने को पड़िबो। आमे सेई विषय रे कथा हेउथलु। हौ आमे भी जाउछु। एमिति कथा हेई से चढ़ई सेठारु चली गले। कौन रे चढ़ई तू ए वर्ष तो घर मरामती करिबु कि नहीं? हाँ हाँ मु भी ए वर्ष मो घर मरामती करिदेबी। मु किछि टंका जमा करी रखिछि। भाबुछि सेई टंका रे मो घर मरामती करिदेबी। घर मरामती रे जदि सब टंका सारी देबु पछरी तू खाइबु कौन? खाली कौन घर मरामती कले हेबो? वर्षा दिन आगरु घरे खाइबा भी जमा कर रखिया कथा। मु तो तते आगरु केते थर कहिछि ए बेलून बिक्री करिबा छाड़ी दे। एथिरे जमा भी लाभ नहीं। हेले तुम कथा शुणिले तो? हौ छाड़ से कथा। मु एबे घर को जाउची। आरे चढ़ई तू ता कथा शुणनी। से समस्त को एपरी कुहे जदि तोर केबे किछि दरकार हुए तुम पाखक आसीबू। तो बापा माँ जेतेबेले बंची थिले से माने मते अनेक सहाय्य करिसंती। मु जदि तते टिके भी सहाय्य करि परिबी मु बहुत खुशी हेबी। एमिति कथा हेई से माने निज निज काम रे चली गले। किछि दिन बीती गला। थरे जंगल रे अनेक वर्षा हैला। 4 दिन लगातार वर्षा हेबा जोगु नदीर पानी बढ़ी जंगल भितर पशिगला। सेही पानी रे अनेक चढ़ईका घर भांगी भासीगला। आरे ए सब कौन हेगला? बन्या जल रे अनेक चढ़ईका घर भांगी जाइछि।
ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କିଛି କରେ, ନହେଲେ ମୋ ଘର ବି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଆରେ ହଁ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଅନେକ ବେଲୁନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏ ବେଲୁନ୍ ସବୁ ଫୁଲେଇ ଘର ଚାଳରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ବେଲୁନ୍ ତ ଉଡ଼ିବ, ତା ସହ ମୋ ଘର ବି ଉଡ଼ିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଅନେକ ବେଲୁନ୍ ଫୁଲେଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେସବୁକୁ ତା ଘର ଚାଳରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ତା ଘର ବୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବେଲୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଢ଼େଇର ଘର ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ଯାହା ହଉ, ମୋର ଏ ଉପାୟ କାମରେ ଆସିଗଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ବେଲୁନ୍ ଘରେ ରହିବି। ଆରେ କ'ଣ, ଚଢ଼େଇମାନେ ତ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତମେମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛ ନା? ଉପରକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ମୁଁ ତଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଛି। ଶୀଘ୍ର ସେ ଦୌଡ଼ି ଧରି ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସ। ଏମିତି କହି ସେ ଏକ ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ି ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ସେ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣ ଜଣ କରି ଉପରକୁ ଉଠି ସେ ବେଲୁନ୍ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯାହା ହଉ ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇଗଲା। ତମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ? ଚିନ୍ତା କରନି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଘରେ ରହିବା। ଆଉ ହଁ, ଖାଇବା କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଅନେକ ଖାଇବା ଜମା କରି ରଖିଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଉଡ଼ିବା ବେଲୁନ୍ ଘରେ ରହିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେ ଚଢ଼େଇର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ମା, ଗତକାଲି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ମୁନି କିଛି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରି ନେଇ ଆସୁ। ପରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆରେ ମା, ଆକାଶର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ଆସିପାରେ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକୁଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଅନି। ମା, ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମର କିଛି ବି ହେବନି। ଆମେ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବୁନି। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଯାଅ, ହେଲେ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କୁନି ମୁନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ କିଛି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଦିଦି, ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ଜୋରେ ବିଜୁଳି ଚମକୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ଆମେ ଯେତିକି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛେ, କିଛି ଦିନ ଆମକୁ ଆଉ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମା ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ଚାଲେ, ଏ ସବୁ ଖାଇବା ଧରି ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ କୁନି ଆଉ ମୁନି ଖାଇବା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତମେମାନେ ଆସିଗଲ। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି। ଯେମିତି ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର କରିଛି, ଲାଗୁଛି ଏବେ ହିଁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମା ଆମେ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଚାଲ ଏବେ ତମେମାନେ କିଛି ଖାଇବା ଖାଇନିଅ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏମିତି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା, ହେଲେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ଲାଗି ରହିବ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଠିକ୍ରେ ଖାଇବା ମିଳେନି। ଆମ ଘରେ ବି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇବା ଜମା ଅଛି। ଏବେ କେମିତି ଯେ ଆମେ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମା, ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷା ଏଯାଏଁ ଛାଡ଼ିଲାନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମା। ଆରେ ମା, ଘରେ ତ ଆଉ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ତତେ କେମିତି ଖାଇବା ଦେବି? ମା, ବାହାରକୁ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଡଙ୍ଗାରେ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଖେ। ମିଟୁ ଭାଇ, ଓ ମିଟୁ ଭାଇ, ନିଜ ପରିବାର ସହ ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି କୋଉଠିକି ଯାଉଛ? ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଆମ ଘର ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହରକୁ ଯାଉଛୁ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ତୁମ ଘରେ ବି ତ ପାଣି ପଶିଗଲାଣି। ତୁମେ ବି ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ସହରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ମା, ମିଟୁ ଅଙ୍କଲ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଚାଲ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପରି ସହରକୁ ଯିବା। ଆରେ ମା, ସହରରେ ଜାଗା ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷର ଦାମ ଅଧିକ। ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆମେ ସେଠାରେ ଯାଇ ରହିପାରିବାନି। ଏହିପରି ଆହୁରି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିଗଲା, ହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମା, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଘରେ ଆଉ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି? ତମେମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ମୁଁ ଏବେ ଚିଲ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି। ସେ ମୋତେ କିଛି ଖାଇବା ଦେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି। ତମେ 2 ଜଣ ଘରେ ଥାଅ। ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ବାହାରକୁ ଯିବନି। ଚିଲ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘର ବହୁତ ଦୂର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଦଳୀ ଭେଳା ତିଆରି କରିଛି। ଏଥିରେ ବସି ମୁଁ ଏବେ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି। ମା, ମୁଁ ବି
ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ମତେ ବି ନେଇଯାଅ। ଆରେ ମା, ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ବାହାରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି। ଯଦି ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ କଣ କରିବା? ମା, ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ବି କଦଳୀ ଭେଳାରେ ବସିନି। ମତେ କଦଳୀ ଭେଳାରେ ବସିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମା, ମତେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ମା କୁନି, ତୁ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ରହିପାରିବୁ ତ? ହଁ ମା, ମୁଁ ରହିପାରିବି। ଏମିତି ସେ ମା ଛୁଆ କଦଳୀ ଭେଳାରେ ବସି ଚିଲ ମୁଖିଆ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବହୁତ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ତମର? ମତେ ଆଗ କୁହ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଘରେ ଜମା ଥିବା ସବୁ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଖାଇବା ବି ପାଉନି। ଦୟାକରି ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବିନି। ନା ନା, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବା ଦେଇପାରିବିନି। ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ପରେ ଖାଇବା ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଝି ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସେଓ ଅଛି। ତୁ ଏ ସେଓ ନେଇ ଘରକୁ ଯା, ତ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବୁ। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ମା ମା, ସେପଟେ ଦେଖ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ରେ ମା, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିବା। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇଟି ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ତାର ପେଟ ଚିପି ପାଣି ବାହାର କଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତୁମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲୁ। ତମେ ମାନେ ନ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁନି ବୁଢ଼ୀ ମା, ଆପଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଏସବୁ ଦେଖିକି ରହିପାରିଥାନ୍ତୁ କେମିତି? ମାରେ, ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ବି ଖାଇନି। ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ତ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଖାଇବା ଅଛି ମତେ ଦେଇଥା। ଆମେ ବି 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିଲ ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଦେଇ ପଠେଇଦେଲେ। ତୁମେ କ'ଣ ସେ ସେଓ ଖାଇପାରିବ? ହଁ ହଁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ସେଓରେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଦେ, ମତେ ସେ ସେଓ ଦେ। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇଟି ସେ ସେଓକୁ ପୁରା ଖାଇଦେଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଏକ ପରୀରେ ବଦଳିଗଲା। କିଏ କିଏ ତମେ? ତମେ ବୁଢ଼ୀରୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ କେମିତି ପାଲଟିଗଲ? ତୁମେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଅ, ଆମକୁ ମାରନି। ତମେ ମାନେ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀ। ତମେ ମାନେ ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲ, ମୁଁ କାହିଁକି ତମ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବି? ତୁମେ ସତରେ ଜଣେ ପରୀ? ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ପରୀ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତୁମେ ପାଣିରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଥିଲ? ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଯାଦୁଗରର ନଜର ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଆମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମର ପଛା କଲା। ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ତା ପାଖରୁ ଖସି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋ ଡେଣା ଦୁଇଟି ପାଣିରେ ଭିଜିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଉଡ଼ି ପାରିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇର ରୂପ ନେଲି। ତା ପରର ଘଟଣା ତମେ ମାନେ ତ ଜାଣ। ପରୀ, ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ତମେ ମାନେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛ। ମୁଁ ଖୁସିରେ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ତୁମେ ଯଦି କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲବାସୀଙ୍କୁ ଦିଅ। ଆମ ପରି ଅନେକ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ରହିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ବି ନାହିଁ। ଏ ସେଓ ଗଛକୁ ନିଅ, ନିଜ ଘର ଚାଳରେ ଲଗେଇଦେବ। ଏଇ ଗଛରେ ଅନେକ ସେଓ ଫଳିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନା ସେଓ ବାଣ୍ଟିଦେବ। ତୁମ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି କେବେ ବି ବନ୍ୟା ଆସିବନି, ଆଉ କାହାର ବି ଘର ଭାଙ୍ଗିବନି। ପରୀ, ସତରେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ତମେ ମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ। ନିଜ କଥା ନ ଭାବି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ସେ ଛୋଟ ସେଓ ଗଛକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସେମାନେ କୁନିକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ।
ମୁଁ ସୁନା ସେଓ ସହ ଖାଇବା ବି ଦେଇପାରିବି। ଆରେ ଏ ଗଛଟି ତ କଥା କହିପାରୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଗଛ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇପାରିବି। ଏଇ କିଛି ଖାଇବା ନିଅ। ଖାଇବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମତେ ନିଜେ ଘର ଚାଳରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଏମିତି ସେ ସେଓ ଗଛ ଅନେକ ଖାଇବା ଦେଲା। କୁନି ମୁନି ପେଟ ପୂରା ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ମା ଚଢ଼ି ସେ ଗଛକୁ ନେଇ ନିଜ ଘର ଚାଳରେ ଲଗେଇଦେଲା। ଗଛଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଡ଼ ହେଲା ଆଉ ସେଥିରେ ସୁନାର ସେଓ ଫଳିଲା। ମା ଚଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ସୁନା ସେଓ ବାଣ୍ଟି ଦେଲା। ଏମିତି ସେ ନିଜ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଉପକାର କରିପାରିଲା। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ଆକାଶ କେମିତି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ଲାଗୁଛି ଏବେ ହିଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ବାଃ, ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ବହୁତ ମଜା ହେବ। ନଦୀରେ ଅନେକ ମାଛ ଖେଳିବେ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ମାଛ ଧରିବା। ସେମାନଙ୍କ କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନଦୀକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରିନୁ ଆଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ବି ଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବି ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ରିନୁ, ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛ ଧରିଛେ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ଆମକୁ ଆଉ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆରେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ତ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ମିନୁ, ଆମେ କାଲି ହିଁ ଘର ମରାମତି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏମିତି ସେ ରାତି ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶୁଖିଲା କାଠ ଖୋଜିଲେ। ରିନୁ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏତେ ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ଆମେ ଶୁଖିଲା କାଠ ପାଇଲେନି। ଏବେ ଆମେ ଘର ମରାମତି କେମିତି କରିବା? ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ହିଁ ମିଟୁ କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ଧରି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ରିନୁ ମିନୁ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ନିଜ ଘର ମରାମତି କରିବନି କି? ମିଟୁ, ଆଜି ଆମେ ଘର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୁଖିଲା କାଠ ଖୋଜୁଥିଲୁ, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ଭଲ କାଠ ପାଇଲୁନି। ଏଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଖିଲା କାଠ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଖିଲା କାଠ କିଣି ଆଣିଛି। ତମେ ମାନେ ବି ଯାଅ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଖିଲା କାଠ ନେଇ ଆସିବ। ଏମିତି ଶୁଣି ମିନୁ ଆଉ ରିନୁ କାଉ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଖିଲା କାଠ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ସେପଟେ ଆରେ ତମେ ଦେଖିଲ, ମୁଁ କେମିତି ସେ ମିଟୁକୁ ବୋକା ବନେଇ ଆମର ଖରାପ କାଠ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ମିଟୁର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ପାଖକୁ କାଠ କିଣିବାକୁ ଆସିବ। ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ଖରାପ କାଠ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ଆଉ 2 ଗଣା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ତମେ ମାନେ ଶୁଖିଲା କାଠ ବିକ୍ରି କରୁଛ। ଆମେ ବି ତୁମ ପାଖରୁ ଶୁଖିଲା କାଠ କିଣିବାକୁ ଆସିଛୁ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦୁଇ କାଉ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଖରାପ ଶୁଖିଲା କାଠ ବିକ୍ରି କଲେ। କାଠ ନେଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ମରାମତି କଲେ। ମିଟୁ ବି ନିଜ ଘରକୁ ମରାମତି କରି ନେଇଥିଲା। ଏମିତି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଯୋଉ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆମଠୁ ଶୁଖିଲା କାଠ କିଣିଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କାଉ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ମିଟୁର ଘର ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶୁଣିଲୁ, ଏ ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର। ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି। ଏବେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆମ ପାଖରୁ ଆସି କାଠ କିଣିବେ। ଯାହା ହଉ, ଏ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଖରାପ କାଠ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। ଏବେ ତ ମୁଁ ଆମ କାଠର ଦାମ ଆହୁରି ବଢ଼େଇଦେବି। ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନେ ମୋତେ ଖରାପ କାଠ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବି? ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମିଟୁ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ହେଲେ ସେ ଦେଖିଲା ରିନୁ ଆଉ ମିନୁ ବି ନିଜ ଭଙ୍ଗା ଘର ଉପରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କୋଉଠି ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେବା? ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନେ ଆମକୁ ଖରାପ କାଠ ବିକ୍ରି କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ଘର ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ତାପରେ ସେ 3 ଜଣ କାଉମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରର କବାଟ ବାଡ଼ିଲେ। ଆରେ ସେ 2 ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିଟୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଚାଲ ଚାଲ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଏମାନେ ବୋଧେ ପୁଣି କାଠ କିଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା, ତମେ ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲ? ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ତମେ ମାନେ ଆମକୁ ଖରାପ କାଠ ବିକ୍ରି କରିଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଉ ଥରେ କାଠ ନେଇଯାଅ, ନିଜ ଘର ମରାମତି କରିନେବ। ନା, ଆମେ ଆଉ ତମମାନଙ୍କଠୁ କାଠ ନେବୁନି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ ଆମକୁ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ।
ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ମଜବୁତ କାଠ ଆଣି ଘର ତିଆରି କରିବୁ। ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଆମ ଘରେ ରହିବେ। ତମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘର ଦେଇ ଆମେ କ'ଣ ଗଛ ଡାଳରେ ଯାଇ ରହିବୁ? ଆମ ଘରେ ଏତେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଯାଅ ଯାଅ, ଆଉ କୋଉଠିକି ଯାଅ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲୁ, ହେଲେ ତମେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ। ଯାଅ ଯାଅ, ଆମକୁ ଆଉ ଭାଷଣ ଶୁଣାଅନି। ଚାଲ ରିନୁ, ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ଏମାନଙ୍କୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତମେ ଦୁଇ କାଉ ମନେ ରଖ, ଯିଏ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ଚାହେଁ ତାର ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହୁଏ। ତାପରେ ମିଟୁ, ରିନୁ ଆଉ ମିନୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ଘର ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେ ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ। ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଲାଗୁଛି ଘରେ କେହି ରହୁନଥିବେ। ଦେଖ, ଘର କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ଆମେ ଘରେ ରହିଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ତିନି ଜଣ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଭିତରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଶିଆଳ ରହୁଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ତ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲେ। ନା ନା, ଭୟ କରନି, ମୁଁ କାହାର ବି କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଶିଆଳ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର କେମିତି କ୍ଷତି କରିବି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଘର କବାଟ ଖୋଲା ରଖିଥାଏ। ଯିଏ ବି ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତମେମାନେ ମୋ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବ। ରିନୁ, ଏ ଶିଆଳକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏଠି ରହିବାନି, ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋତେ ଦେଖି ଡରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋର ତ ବୟସ ହେଲାଣି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। ତମେମାନେ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବ। ଆରେ ମିନୁ, ତୁ ଶିଆଳ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଡରନି। ସେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବେନି। ଆମେ ଆଜି ରାତି ଏଠି ରହିଯିବା, ସକାଳେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ସେଇ ରାତି ସେଠି ରହିଗଲେ। ରିନୁ ଆଉ ମିଟୁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ମିନୁ ଭୟରେ ଶୋଇପାରିଲାନି। ହଠାତ୍ ସେ ଶୁଣିଲା, ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଯାଏ, ଏବେ ମୋ ଜାଲ ନେଇ ଆସେ। ତିନି ଜଣକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମାରିଦେବି। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ମାଂସ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଖାଇବି। ଏମିତି କହି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଶିଆଳ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଏକ ଜାଲ ଆଉ ଏକ ଛୁରୀ ବାହାର କଲା। ସେ ଛୁରୀକୁ ଧାର କରିବା ସମୟରେ ମିନୁ ତାର ପଛେ ପଛେ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ବାବା, ଆଜି ଦିନଟା ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ। ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେବାରୁ ଆଉ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମୋତେ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ରିନୁ, ମିଟୁ, ଶୀଘ୍ର ଉଠ, ନହେଲେ ସେ ଶିଆଳ ଆମକୁ ଖାଇଦେବ। ମିନୁର ପାଟି ଶୁଣି ରିନୁ ଆଉ ମିଟୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ବି ଶିଆଳର କଥା ଶୁଣିଲେ। ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଶିଆଳ ଏକ ଛୁରୀ ଧାର କରୁଛି। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଏମିତି ସେ ତିନି ଜଣ ଶୀଘ୍ର ଶିଆଳ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିଆଳ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ସେ କାହାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲାନି। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ସେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏତେ ପାଖରେ ପାଇବି ମୁଁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିଲିନି। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀ ଶିଆଳ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ସେପଟେ ରିନୁ, ମିନୁ ଆଉ ମିଟୁ ବହୁତ ଜୋର ଜୋରରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଏକ କଖାରୁ ଘର ଦେଖିଲେ। ସେ ଘର ପୁରାପୁରି ଖାଲି ଥିଲା। ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଘରେ ତିନି ଜଣ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ସେପଟେ ବର୍ଷାରେ କାଉମାନଙ୍କ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଲାଞ୍ଜ ଘର ତଳେ ଚାପି ହେଇଗଲା। ଆରେ କିଛି କର, ମୋତେ ଏଠୁ ବାହାର କର, ନହେଲେ ମୋ ଲାଞ୍ଜ ଛିଡ଼ିଯିବ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ତତେ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ତ ଲାଞ୍ଜକୁ କାଟିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ମିଳିଗଲା। ସେପଟେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ରିନୁ, ମିନୁ ଆଉ ମିଟୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ମଜବୁତ କାଠ ଆଣି ଘର ତିଆରି କରି ରହିଲେ। ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଦିନରୁ କହୁଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ଛତା କିଣିଦିଅ। ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ଛତା ଅଛି, ହେଲେ ତୁମେ ମୋ କଥା ଜମା ବି ଶୁଣୁନ। ତୁମେ ବହୁତ ଖରାପ ମା, ମୋତେ କେବେ ବି ଛତା କିଣି ଦଉନ। ଆଜି ଯଦି ଛତା କିଣି ନ ଦେବ ମୁଁ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବିନି। ଆରେ ମା, ଶାନ୍ତ ହେଇ, ଜିଦ୍ କରନି।
ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଛତା କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ଛତା କେମିତି କିଣିଦେବି କହିଲୁ? ନା ନା ନା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମତେ ଛତା ଦରକାର। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଛତା ଧରି ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବି ଛତା ନାହିଁ। ମତେ ଛତା କିଣିଦିଅ। ମାରି ଟିକେ ଆମ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲୁ। ଘରଟା କେତେ ପୁରୁଣା ଆଉ ଚାରିପାଖ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବର୍ଷା ହେବା ଆଗରୁ ଘର ଠିକ୍ ନ କଲେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତୁ କାହିଁକି ବୁଝୁନି ରେ ମା? ତୋ ମା ବହୁତ ଗରିବ। ଯାହା ବି ରୋଜଗାର କରୁଛି ଖାଇବାରେ ଘର ଚଳିବାରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ସରିଯାଉଛି। ଏବେ ତୁ ହିଁ କହ, ସେଇ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଘର ସଜାଡ଼ିବି ନା ତତେ ଛତା କିଣିଦେବି? ତାହେଲେ ଆଗ ଘର ସଜାଡ଼ିବ, ତାପରେ ମତେ ଛତା କିଣିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ତୁ ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଘର ସଜାଡ଼ି ସାରିଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ଛତା କିଣିଦେବି। ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆସ ମା, ମୁଁ ଏବେ ତତେ ଖୁଆଇଦେବି। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଥିଲା ବହୁତ ଗରିବ। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଘରେ ବାସନ ମାଜି ଯାହା ବି ପାଉଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ତାର ଆଉ ତା ଛୁଆର ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲା। ଏହିପରି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ବର୍ଷା ଦିନ ବି ଆସିଗଲା। ହେଲେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଘର ସଜାଡ଼ିବା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଘର ସଜାଡ଼ି ପାରିଲିନି। ଏବେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ହେ ଭଗବାନ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆମେ କୋଉଠି ରହିବୁ? ମା ଦେଖ, ପବନରେ ଆମ ଘର କେମିତି ହଲୁଛି। ମତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମା ତୁ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଥିଲା। ଏତେ ଜୋରେ ପବନ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ଚଢ଼େଇ ଘର ଚାଳର ଗୋଟେ ପାଖ ଭାଙ୍ଗି ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିଲା। ମା ଦେଖ ନା, ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଘର ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡୁଛି। ମତେ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ମା ମାରି ଘରର ଗୋଟେ କୋଣରେ ପାଣି ପଡୁନି। ଚାଲ ସେଠାକୁ ଯିବା। ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ମୁଁ ତତେ ମୋ ଡେଣାରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ତତେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବନି। ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଛୁଆକୁ ନିଜ ଡେଣାରେ ଘୋଡ଼େଇକି ଧରିଲା। ଏମିତି ସେ ରାତି ବିତିଗଲା। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା, ମା ଚଢ଼େଇଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ କିଛି କଦଳୀପତ୍ର ତୋଳି ଆଣିଲା ଆଉ ନିଜ ଘର ଚାଳର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜାଗାରେ କଦଳୀପତ୍ର ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଚଳି ଯାଇଥାଏ। ପଛରେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ମୁଁ ଘର ମରାମତି କରିନେବି। ଏମିତି ସେ ଦିନ କଟିଗଲା। ପରଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଜି ତୁ ଜମା ବି ଡରନି। ମୁଁ ଘର ଉପରେ କଦଳୀପତ୍ର ରଖିଦେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାନି। ମା ଚଢ଼େଇର କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ପବନରେ କଦଳୀପତ୍ର ଉଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା। ମାରି ଭୟ କରନି। ଆଜି ରାତି ବି କାଲି ରାତି ପରି ପାର କରିଦେବା। ସକାଳେ ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ସେପଟେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ବର୍ଷାରେ ଛତା ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲୁଥିଲା। ସାମ୍ନାରେ କାଉର ଘର ଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ଘରର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ? ଦୟାକରି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ଏ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିଲିନି। ଆଜି ରାତି ମୋତେ ତୁମ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଅ। ଆରେ ଆରେ, ଘର ଭିତରକୁ କ'ଣ ଚାଲି ଆସିଲ? ଚିହ୍ନା ନାହିଁ କି ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତମକୁ ମୋ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବି? ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଘରେ ରଖିପାରିବିନି। ଏବେ ହିଁ ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। କାଉର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ତା ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଥିଲା। ହେଲେ କେହି ବି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ମା ଚଢ଼େଇର ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଗଲା। ଭିତରେ କିଏ ଅଛ? ଆଜି ରାତି ମୋତେ ତୁମ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଅ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ମୋତେ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାଣି। ମାରେ ମୋ ଘର ବହୁତ ଦୂର। ଫେରୁ ଫେରୁ ହିଁ ବର୍ଷା ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋର ନିଜର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ରାତି ମୋତେ ତ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଥାଅ। ସକାଳ ହେଲେ ହିଁ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ମନା କରୁନି। ଆଜି ରାତି ତୁମେ ଆମ ଘରେ ରହିଯାଅ। ହେଲେ ତୁମେ ତ ଦେଖୁଛ ଏ ଘରର ଅନେକ ଜାଗା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଘର ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଭଲ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଦେଇପାରୁନି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ରେ ମା, ମୁଁ ଆଜି ରାତି କଷ୍ଟ କରି ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଯିବି। ତୋ ମନଟା ବହୁତ ଭଲ। ପକ୍କା ଘର ଥାଇ ବି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ ତୁ ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିବାକୁ ମୋତେ ଜାଗା ଦେଲୁ। ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ପରଦିନ ସକାଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା।
ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ରେ ମା। ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ଆରେ ବୁଢ଼ୀ ମା, ତୁମେ ମୋର ଅତିଥି, ନ ଖାଇ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବ? ଆଗ କିଛି ଖାଇନିଅ, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବ। ଏମିତି ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେ ଖାଇବା ଖାଇଲା। ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ମାକୁ କହିଲା, ମା ମା, ଆଉ କେତେ ଦିନ କଷ୍ଟ କରି ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିବା? ତୁମେ ତ କହିଥିଲ ଘର ସଜାଡ଼ି ସାରିଲେ ମୋତେ ଛତା କିଣିଦେବ। ଛତା କିଣିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତୁମେ ଏଯାଏଁ ଘରଟି କରିପାରିଲନି। ମୋତେ ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିବାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମାରି କାନ୍ଦିନି, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତା ଛୁଆର କଥା ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ବି ଶୁଣୁଥିଲା। ଖାଇସାରି ସେ କହିଲା, ମାରି, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ତୋର ଏ ଉପକାର କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଛତା ମୁଁ ତୋ ଝିଅକୁ ଉପହାର ଦେଉଛି। ଏ ନେ ଛୋଟ ଝିଅ, ମୋ ତରଫରୁ ତୋ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଉପହାର। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ହଁ, ଏ ଛତା ସାଧାରଣ ନୁହଁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମେମାନେ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବ। ଏମିତି କହି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମା ଚଢ଼େଇ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଘର ସଜାଡ଼ି ପାରିଲାନି। ଗୋଟେ ଦିନ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେଇ ବର୍ଷାରେ ମା ଚଢ଼େଇର ପୁରା ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇ କୋଉଠି ରହିବି? ଆସ ମା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ। ମା, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ନା, ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଭିଜି ଯାଇଛି। ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ମା। ଆରେ ମା, ତତେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଯୋଉ ଛତା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଖୋଲ। ଆଜି ରାତି ଆମେ ସେ ଛତା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ମା ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଛତା ଖୋଲି ତା ତଳେ ବସିଲେ। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଛତାଟି ଉଡ଼ିଯାଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘରରେ ବଦଳିଗଲା। ଏ କ'ଣ ମା? ଆମ ପୁରୁଣା ଘର ଜାଗାରେ ଏକ ନୂଆ ଘର? କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ମା ଏ ଘର? ଆରେ ଏ କ'ଣ? ଏ ଛତାଟି ଏକ ଘର କେମିତି ହେଇଗଲା? ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଛତା ସାଧାରଣ ଛତା ନୁହଁ। ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ ଚଢ଼େଇ, ଏ ଛତା ସାଧାରଣ ନୁହଁ। ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀ ମା ତୋ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ସେ ବି ସାଧାରଣ ଚଢ଼େଇ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଯାଦୁକରଣୀ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା ତୁମ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇ ତୁମକୁ ଉପହାରୀ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷାରେ ଭିଜନି, ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। ଏ ଘରେ ତମେମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବ। ତାପରେ ମା ଛୁଆ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେ ଘରେ ଅନେକ ଖାଇବା ସହ ସୁନା ରୂପା ବି ଜମା ଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ମା, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମର ଏତେ ବଡ଼ ଉପକାର ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ତୁମେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଅ, ଭଲରେ ଥାଅ। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଆଉ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ନାହିଁ। ଦିନେ କାଉ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇର ପୁରୁଣା ଘର ବଦଳରେ ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଏକ ବଡ଼ ଘର ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆରେ, ଏ ଚଢ଼େଇଟା ତ ଅନେକ ଗରିବ ଥିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ସେ କେମିତି ତିଆରି କଲା? ନା ନା, ଏ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କେହି ରହୁଥିବ। ମୁଁ ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖେ ଏ ଘରେ କିଏ ରହୁଛି। ଏ କ'ଣ? ଏ ଘରେ ତ କେତେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ଏତେ ଭଲ ଘର କୋଉଠୁ ପାଇଲା? ନା ନା, ଯେମିତି ବି ହଉ ମୁଁ ତାଠୁ ଏ ଘର ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯିବି। ଚଢ଼େଇର ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ତା କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ବାହାର ମୋ ଘରୁ। ଏ ଘର ଆଜିଠୁ ମୋର। ତୁ ତ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଏ ଘର ମୋର। ତୁମେ ମିଛ କାହିଁକି କହୁଛ? ମୁଁ ଆଗରୁ ତୁମ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲରେ କହୁଛି, ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଚଢ଼େଇର କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, କାଉ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। କାଉ ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ତା ଦେହର ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା। ଘରଟି କାଉକୁ କହିଲା, ଏ ଘର ଏକ ପବିତ୍ର ଜାଗା। ଏଠାକୁ ଆସି ଯିଏ ବି ମିଛ କହିବ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ଏସବୁ ଶୁଣି କାଉ ଭୟରେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଚଢ଼େଇକୁ ହଇରାଣ କଲା ନାହିଁ। ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଛୁଆ ସହ ଖୁସିରେ ସେ ଛତା ଘରେ ରହିଲା। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ମୋ ମାଉସୀ ଖବର ପଠେଇଥିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ। ହେଲେ ଆମର ତ ଘର ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଆସିଲେ କୋଉଠି ରହିବେ? ଏଇ ଘରେ ଯଦି ସେ ରହିବେ, ଆମେ କୋଉଠି ରହିବା? ଓହୋ, ମୋତେ ଭାରି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ଆରେ, ତୁ ଏସବୁ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସେ ବଡ଼ ଗଛ କଥା କ'ଣ ତୁ ଭୁଲିଗଲୁ? ଯୋଉ ଗଛ ଭିତରେ ଏକ ଘର ଅଛି। ଅତିଥିମାନେ ଆସିଲେ ସେ ଗଛ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦିଏ। ଆମ ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ଗଛ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ମାଉସୀ ଆଗ ଆସି ସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା।
ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଅ ବଜାରରୁ ପରିବା ନେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବି, ଘରେ କିଛି ବି ସଉଦା ନାହିଁ। କାଉ ବଜାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତ ଗଛ। ସେଇ ଗଛ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଘର ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲକୁ କେହି ଅତିଥି ଆସିଲେ ଗଛ ତା ଘର ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଏ। ସକାଳ ହେଲା ପରେ କାଉର ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ମାଉସୀ ଆସିଗଲ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ହୁଅ, ମୁଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ତମ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ରାନ୍ଧିଛି। ତାପରେ କାଉ ତା ମାଉସୀକୁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଲା। ଏମିତି ଗପସପ କରି ସେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗଛ ଭଉଣୀ, ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ହଁ କାଉ, କହ ତମେ ମାନେ କ'ଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛ? ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋ ମାଉସୀ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଗଛ, ଆମର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଘର। ମାଉସୀଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଦୟାକରି ଆଜି ରାତି ମାଉସୀଙ୍କୁ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଥାଅ। ସକାଳେ ମାଉସୀ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମାଉସୀ ମୋ ଘରେ ରହିପାରିବେ, ହେଲେ ମୋର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ତ ମାଉସୀ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ିବେ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ। ହଁ ହଁ, ମାଉସୀ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆସି ତୁମ ଘର ସଫା କରିଦେବି। ଏମିତି କହି ଦୁଇ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗଛ ଭିତରେ ଥିବା ଘରେ କାଉର ମାଉସୀ ରହିଲା। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କଥା କ'ଣ କାଉ, ତ ମାଉସୀ ତ ଚାଲିଗଲେ, ହେଲେ ତମେମାନେ ତ ମୋ ଘର ସଫା କଲ ନାହିଁ। ମୋ ସର୍ତ୍ତ କଥା କ'ଣ ତମେମାନେ ଭୁଲିଗଲ? ଚୁପ୍ କର ଗଛ, ଆମ ସମସ୍ୟା ତ ଦୂର ହେଇଗଲା। ଅଯଥା ତ ଘର ସଫା କରି ଆମ ସମୟ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବୁ? କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ସଫା ନ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଗଛର କିଛି କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଗଛଟି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏକ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଆସି ତା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଗଛ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛ ଯେ? ଗଛ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଏ କାମ କିଛି ଠିକ୍ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁମ ଘର ଅପରିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହିଁ ତୁମ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା କଥା। ହେଲେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ସଫା କରିଦେବି। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ତୋ ଭଳି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗଛ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଦେଖିବ, ସେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ସହ ଯାହା ବି କଲେ ଦିନେ ଦିନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତି ପାଇବେ। ଚଢ଼େଇ ଗଛର ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ପାଉଥିଲା ଗଛ ସହ କଥା ହେଉଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେଇ ପବନ ବର୍ଷାରେ ଚଢ଼େଇର ଘର ହଲିଲା। ଏଇ କ'ଣ, ମୋ ଘର ଏତେ ହଲୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଲାଗୁଛି ଏ ଘର ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ବାହାରି ଯାଏ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ତା ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ସେ ବଡ଼ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଗଛ ଭଉଣୀ, ଆଜି ରାତି ମୋତେ ତୁମ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଅ। এই ঝড় ବର୍ଷାରେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସକାଳେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଚଢ଼େଇ, ବର୍ଷାରେ ଭିଜନି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଆ। ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ତୁ ଆରାମରେ ମୋ ଘରେ ରହିପାରିବୁ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଗଛ ଭିତରେ ଥିବା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ବର୍ଷା ଟିକେ ବି କମୁ ନଥିଲା। ସେଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପବନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାଉମାନଙ୍କ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ ଦେଖ ନା, ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବା? ଏ ବର୍ଷା ରାତିରେ ଆମକୁ କିଏ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ? ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ବଡ଼ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ଏବେ କେବଳ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଦୁଇ କାଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବଡ଼ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ବଦମାସ ଦଳ, ତମେମାନେ ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଲ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବିନି। ତମେମାନେ ମୋ ଘର ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ଅପରିଷ୍କାର କଲ ଆଉ ତାକୁ ସଫା ବି କଲ ନାହିଁ। ତମେମାନେ ମୋ ସର୍ତ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଛ। ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେବିନି।
ଏସବୁ ଆମ କର୍ମର ଫଳ। ଆମେ ଯଦି ସେଦିନ ଗଛ କଥା ମାନିଥାନ୍ତି ଆଜି ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଇନଥାନ୍ତି। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରି ତା ଅଦରକାରୀ ଭାବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ। ହେଲେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ତାହା ହୁଏତ ଆଉ ଥରେ କାମରେ ଆସିପାରେ। ଆମେ ଗଛ ସହ ସେଦିନ କିଛି ଠିକ୍ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଜି ତାର ଶାସ୍ତି ପାଉଛେ। ଦୁଇ କାଉ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଅନେକ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ସେ ପର ଉପକାରୀ ଚଢ଼େଇ ଆରାମରେ ଗଛ ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲା। ଥରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ କିଛି ନଥିଲା, ଏମିତିକି ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର ବି ନଥିଲା। କେବଳ ବଗିଚାରେ ଥିଲା ଦୁଇଟି ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଦିନେ ସକାଳେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ରିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ଆରେ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଆମ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ବି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ତୁ କ'ଣ ଭାଗ କରିବୁ? ବାପା ଲଗେଇଥିବା ଏଇ ଦୁଇ ଗଛ କ'ଣ ତତେ ଦେଖାଯାଉନି? ମୁଁ ଏ କଦଳୀ ଗଛ ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗଛ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ତୁ ଏ ଦୁଇ ଗଛକୁ ଭାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଏସବୁ ଭାଗ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଏ ଦୁଇ ଗଛ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହିଁ। ନା, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୋର ଯୋଉ ଗଛ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁ ସେଇଟା ନେଇଯା। ରିନୁ ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ମିନୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ହିଁ ନେବି। ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି, ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ସେଥିରୁ ଭାଗ ଦେବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି। ଶୁଣ, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ନେଲି। ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ତୋର ଆଉ କିଛି ଅଧିକାର ରହିବନି, ବୁଝିଲୁ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ନେଇ ଯଦି ତୁ ଏତେ ଖୁସି, ତେବେ ତୁ ନେଇଯା। ଆମେ ତ ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ସବୁଦିନ ମିଳିମିଶି ରହିବା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମିନୁ ତା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କଲା। ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ରିନୁ ଦେଖିଲା, ସେ ତା ଭଉଣୀକୁ କହିଲା, ଆରେ ମିନୁ, ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଛୁ। ତ ଆମ୍ବ ଗଛର ଗୋଟେ ପାଖ ଖାଲି ଅଛି। ମୁଁ କାଲି ସେଠି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବି। କ'ଣ କହିଲୁ? ତୁ ମୋ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଘର ତିଆରି କରିବୁ? ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତୁ ମୋ ଆମ୍ବ ଗଛର ଗୋଟେ ଫଳ ବି ତୋଳି ପାରିବୁନି। କାଲି ଆମେ ଦୁଇ ଗଛକୁ ଭାଗ କଲେ, ଏ କଥା କ'ଣ ତୋର ମନେ ନାହିଁ? ଆରେ ମିନୁ, ତୁ ମୋ ସହ ଏମିତି ତୁ ତୁ କରି କାହିଁ କଥା କହୁଛୁ? ମୁଁ ପରା ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ, ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ। ନୂଆ ଘର ତିଆରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ପାଉନି। ତ ଗଛରେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବି, ମୋତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗଛରେ ଆଉ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯେବେଠୁ ଆମେ ଗଛ ଭାଗ କଲେ, ମୁଁ ସେବେଠୁ ଭାବି ନେଇଛି ମୋର କେହି ଭଉଣୀ ନାହିଁ। ତୁ ତ ଗଛ ସହ ରହ, ଆଉ ମୋତେ ମୋ ଗଛ ସହ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେ। ଏବେ ଯା ଏଠୁ। ଏମିତି ମିନୁ ରିନୁର ବହୁତ ଅପମାନ କରି ସେଠୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ରିନୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ତା କଦଳୀ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ କଦଳୀ ଗଛ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ। ରିନୁ ତା ଭଉଣୀର କଥା ମନେ ପକେଇ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମିନୁ ଏତେ ବଦଳି ଗଲା କେମିତି? ସେ ମୋତେ ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ଭାବୁନି। ମୋତେ ତା ଘରେ ରହିବାକୁ ବି ଦେଲାନି। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ କେତେ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରର ସବୁ କାମ କରାଉଛନ୍ତି। ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ଏବେ କୋଉଠି ରହିବି। ତା କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ କଦଳୀ ଗଛ ତାକୁ କହିଲା, ତୁମେ କାନ୍ଦନି ମାଲିକାଣୀ। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ରୁହନି। ମୁଁ ତମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବି। ହେଲେ କେମିତି? ତ ପାଖରେ ତ ଡାଳ ନାହିଁ। ଘର ତିଆରିବା ପାଇଁ ତୁ ମୋତେ କାଠ ବି ଦେଇପାରିବୁନି। ତୁ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବୁ କେମିତି? ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମକୁ ଆଉ ଘର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତୁମେ ମୋ ପତ୍ର ନେଇ ଏକ ଘର ତିଆରି କର। ମୋ ପତ୍ର ସାଧାରଣ ପତ୍ର ନୁହଁ, ସେଥିରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଯେତେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲେ ବି ତୁମେ ତିଆରି କରିଥିବା କଦଳୀ ପତ୍ର ଘର ଟିକେ ବି ହଲିବନି କି ଭାଙ୍ଗିବନି। ତାର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବନି। ତୁମେ ମୋ ପତ୍ର ନେଇ ଆଜି ହିଁ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କର। ଏମିତି ଶୁଣି ରିନୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି କଦଳୀ ପତ୍ର ତୋଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କଲା। ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ମିନୁ ଦେଖିଲା, ସେ ରିନୁ ଉପରେ ବହୁତ ହସିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ମୋ ଭଉଣୀ କୁହେନି। ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଘର ତିଆରି କରୁଛୁ, ଟିକେ ପବନ ବହିଲେ ତ ଘର ଉଡ଼ିଯିବ।
एमिति प्रत्येक दिन मीनू रिनुर बहुत मजा उड़ाउथिला। रिनु ता भौणी को किछि भी न कही चुप रहुथिला। मीनू बजार रे आंब बिक्री करी बहुत टंका रोजगार करुथिला। दिने रिनु खाइबा खोजिबा पई बाहर को जाइथिला। से दिन से किछि भी खाइबा को पाइलानी। मन दुखरी से ता घर को फेरी आसिला। सेते बेले तार नजर मीनूर आंब गछ उपरे पड़िला। से दुईटी आंब मागिबा पई मीनूर पाखु गला। अरे भौणी, आज मु दिन सारा जंगल रे बहुत बुलीची, हेले कोठी भी किछि खाइबा को पाइलिनी। घरे भी मोर खाइबा को दानाटिए भी नाही। आज खाइबा पई तो मते तो गछर दुईटी आंब देइथा। तते टिके लाज लागुनी? नीलजंका परी मो पाखक आसी एमिति आंब मागुचु। गछ भाग कला बेले तते कोन आंब गछ कथा मने पड़िलानी? एबे मो आंब गछ उपरे लोभ करुचु? मु तो पाखक केबे भी कदली मागेको जाइनी। तू काहे मो पाखक आंब मागियाको आसुचु? एते गर्व करनी भौणी, तोर कौन भगवान को टिके भी डर नहीं? तोठू ज्ञान के मागिला? तो ज्ञान तो पाखरे रख। मो आंब गछ सह मु कौन करिबी न करिबी से कथा मु चिंता करिबी। तोर एथिरे मुंड खेलेबा किछि दरकार नहीं। मीनूर एपरी कथा सुनी रिनु बहुत कांदिला। से दुई भौणी को कथा आंब गछ आउ कदली गछ शुणुथिले। दिने कदली गछ आंब गछ को कहिला, सांग आंब गछ, तो मालिकाणी बहुत गर्वी। से सबुबले मो मालिकाणी को अपमान करी तांको मन दुख करी दियंती। तू टिके तांको बुझा, एते गर्व अहंकार करिबा ठीक नुह। ए गरीब मालिकाणी रो गरीब गछ किए तोर सांग? मो भली गोटे सुंदर आंब गछ तो भली गोटे दुर्बल कदली गछ सह सांग हेबो? मो मालिकाणी तो मालिकाणी के सह जहाँ व्यवहार करती एकदम ठीक करती। ओ तू भी ताहले तो मालिकाणी का परी भारी करबी। गोटे कथा सब बेले मने रखिबू, अहंकार पतनर मूल कारण। तू किए मते उपदेश देबा पई? तू तो मालिकाणी को सबुदिन फल खाइबा को भी देई परिबुनी। जीवन रे थरे मात्र फल देबू। जोरे पवन बहिले तो गछ भांगी जीव। तो भली गोटे दुर्बल गछ मते ज्ञान देउची। एमिति किछि दिन बीतीगला। दिने जंगल रे जोरे वर्षा उठिला। एसबु देखि रिनु ता कदली पत्र घर को भल भाबरे सजाड़ी देला। आउ कदली गछर चारि पाखरे बड़ बड़ लाठी रखिदेला, जेमिति पवन देले भी कदली गछ भांगिबनी। सेपटे मीनू रिनुर एसबु काम देखि मने मने तो खूब हसुथिला। दिने जंगल रे प्रबल वर्षा आरंभ होइगला। जोर जोरे पवन बहिला। रिनु को लागुथिला ए वर्षा रे ता कदली पत्र घर भांगी जीव। सेथिपाई से ता भौणी को कहिला, मीनू, ए मीनू, मो कथा टिके सुन। आगरु मु केबे भी एते जोरे वर्षा देखिनी। मते भारी डर लागुची रे भौणी। आज राति मते तो घरे रहिबाकू देइथा। तू तो कहूथिलु तो कदली पत्र घर केबे भी भांगिबनी। एबे कौन हैला? हाँ, मु तते मो घरे रखी परिबिनी। मो घरे जागा नहीं। राति बहुत हेलाणी। मु एबे जाउची सोइबी। मते आउ विरक्त करिबुनी, बुझिलु? एमिति कही मीनू ता घर भीतर को जाई सोई पड़िला। रिनु ता कदली पत्र घरे बसी भगवान को प्रार्थना करुथिला। धीरे धीरे पवनर बेग बढ़िबाकू लागिला। पवनर बेग एते जोर थिला जे मीनू आंब गछर सबु डाल भांगीगला। मीनू ता घर सह माटी रे पड़ी बेहोश होइगला। आउ वर्षारे बेचिबाकू लागिला। आश्चर्यर कथा, पवनर बेगरे बड़ बड़ गछ भांगी जाउथिले भी रिनुर कदली गछ आउ ता पत्र घरर किछि भी क्षति हेला नाही। से सबु पूर्व भली सुरक्षित थिला। आंब गछ भांगिबा शब्दरे रिनु बाहर को चली आसिला। से ता भौणी को माटी रे पड़िथिबार देखि ता पाखु गला। ए कोन हेई गला? मीनू, आखि खोल। मो भौणी रो कोन हेई गला? से आखि खोलुनी कोन पाई? हे भगवान, मो भौणी को रक्षा कर। एमिति कही रिनु ता भौणी को निज कदली पत्र घर को नहीं गला। आउ तार बहुत सेवा जत्न कला। धीरे धीरे मीनू भी सुस्थ हो गला। से जेतेबेले सब कथा जानिला निज भूल बुझी पारिला। दीदी, मते तो क्षमा करी दे। मु तोर बहुत अपमान करिछि। तोर ए छोट कदली गछर बहुत मजा उड़ेछि। आज तो पाई आउ ए कदली पत्र घर पाई
ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଛୋଟ ବୋଲି କାହାର ମଜା ଉଡ଼େଇବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ହିଁ ତୁମ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ତୁ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲୁ। ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଆଉ କାହିଁକି ରାଗିବି। ତାପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମିଳିମିଶି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ତାର ପରିବାର ସହ ରହୁଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଆଉ ପରୋପକାରୀ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପାରା ଏକ ଗଛରେ ବସିଛି। ଆରେ ପାରା, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ତୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛୁ? 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ମୋ ଘରେ ସବୁ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଉଡ଼ି ପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ଗଛରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ହଉ, ତୁ ଏଇଠି ବସିଥା। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ କିଛି ଫଳ ଆଣି ପାରାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। ଏମିତି ସେ ଚଢ଼େଇ ବିପଦ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇର ସ୍ତ୍ରୀ 5ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀର ଏପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଗୁଣ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତମକୁ କେତେଥର କହିବି, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି। ଆମକୁ ଖାଇବା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳେନି। ଆରେ, କ'ଣ ହେଲା ତୋର ଆଜି? ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ ମୁଁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି? 2-3 ଦିନ ପରେ ଆମ ଛୁଆମାନେ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିବେ। ଆମକୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଖାଇବା ଦରକାର ହେବ। ଏବେରୁ ଯଦି ଖାଇବା ଜମା କରି ରଖିବା, ବର୍ଷାରେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଭଗବାନ କ'ଣ ତମକୁ ଏକା ବନେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ? ଘରେ ଜମା ଥିବା ଖାଇବା ବି ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛ। ଓ ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ରାଗୁଛୁ? ଆରେ, ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟର ବିପଦ ସମୟରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା, ସେ ବି ଆମକୁ ଆମ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ତୁ ତୋର ଆଉ ଏ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ବାପା ଚଢ଼େଇଟି ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଏ। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଘରେ ରହି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୟାନ ରଖେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ 5ଟି ଛୁଆ ବାହାରିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମୋ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆମାନେ, ତମ ବାପା ବାହାରକୁ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ସେପଟେ ବାପା ଚଢ଼େଇଟି ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଖାଇବା ଖୋଜୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଚିଲର ନଜର ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବାପା ଚଢ଼େଇକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଧରି ଦୂର ପାହାଡ଼କୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଦୂରରୁ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକଥା ମା ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଆସି କହିଲେ। ଏମିତି ଶୁଣି ତ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏବେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମୋ ଛୁଆଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କେମିତି କରିବି? କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ। ଚଢ଼େଇଟି ଜମା କରିଥିବା ସବୁ ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଏମିତି ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଛୁଆମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଉଠିଲା ପରେ ମୋତେ ଖାଇବା ମାଗିବେ। ଘରେ ତ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ମୋ ପାରା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ, ତା ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବା ଥାଇପାରେ। ଏମିତି ଭାବି ମା ଚଢ଼େଇଟି ଗଲା ପାରା ପାଖକୁ। ପାରା ଭଉଣୀ, ଘରେ ଅଛ କି? ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସ। କ'ଣ ହେଲା ଆଣ୍ଟି? ମା ତ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ମା ଆସିଲେ କହିବୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକଥା କହିଦେବି। ଚଢ଼େଇ ନିରାଶ ହେଇ ତା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ ଉଠି ସାରିଥିଲେ। ମା, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ତମେମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଘରେ ଖୋଜି ଦେଖୁଛି। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇଟି ଘର ସାରା ଖୋଜିଲା, ଆଉ ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଲା। ସେ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବା ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ଜୋରରେ ପବନ ବହିଲା। ପବନର ବେଗ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ସେ ଚଢ଼େଇର ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ଠିକ୍ ଅଛ ନା? କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି ତ? ହଁ ମା, ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛୁ। ହେଲେ ମା, ଆମକୁ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି।
ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଭୋକରେ ପାଟି କରୁଥିଲେ। ମା, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ, ତମେ ସବୁ ଏଇଠି ଥାଅ, କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି, ମୁଁ ଯାଇ ଖାଇବା ଖୋଜି ଦେଖେ। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜିଲା ପରେ ବି କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲାନି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ପାରାର ଘରକୁ ଗଲା। ପାରା ଭଉଣୀ, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇଥାଅ। ଏ ବର୍ଷାରେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ। ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋ ପାଖରେ ବେଶୀ ଖାଇବା ନାହିଁ। ମୋର ବି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଖାଇବା ଯଦି ମୁଁ ତତେ ଦେବି, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଛୁଆ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ତୁ ଯା, ଆଉ କାହାକୁ ମାଗିବୁ। ପାରାର କଥା ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇଟି ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଖାଇବା ମାଗିଲା, ହେଲେ କେହି ବି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ମୋ ବିପଦ ସମୟରେ ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ଏମିତି ଦୁଃଖୀ ହେଇ ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ହେଲେ ସେଠି ତା ଛୁଆମାନେ ନଥିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇଟି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଚାରିଆଡ଼େ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଏକ ଛୋଟ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଚଢ଼େଇ ସେ ଘରର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡା ରହୁଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିଲା। ଘର ଭିତରେ ଚଢ଼େଇର ଛୁଆମାନେ ଖାଇବା ଖାଉଥିଲେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୋ ଛୁଆମାନେ ମୋ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାପ ତୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଚଢ଼େଇ ଗେଣ୍ଡାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା, ଆଉ ତା ସହ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ ଚଢ଼େଇ ଥିଲା। ଥରେ ମୋ ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଚଢ଼େଇ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଘରେ ରୁହ। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନେ ସେ ଗେଣ୍ଡାର ଘରେ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼େଇର ଛୁଆମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଗେଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଗେଣ୍ଡା ଦିନେ ବାହାରକୁ ଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଉ ଶକ୍ତ ଫଳ ଦେଖିଲା। ସେ ତା ଭିତରେ ଏକ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ କାଉ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଗେଣ୍ଡାକୁ ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଗେଣ୍ଡା ମାଉସୀ, ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଚଢ଼େଇ ଏ ବର୍ଷାରେ ତା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ସେ ଏବେ ମୋ ଘରେ ରହୁଛି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ ଏବେ ବଡ଼ ହେଲେଣି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଫଳରେ ଘର ତିଆରି କରୁଛି। ସତରେ ଗେଣ୍ଡା ମାଉସୀ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ସେ ଚଢ଼େଇ ମୋତେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନକରି ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ ସେ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବି? ମୁଁ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ଘର ତିଆରି କରିବି, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ଏକ ଘର ତିଆରି କରିଦେବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ କାଉ ଆଉ ଗେଣ୍ଡା ମିଶି ସେ ଫଳରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମଜବୁତ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ଗେଣ୍ଡା ମାଉସୀ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ କେତେବେଳୁ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ ତ ଏଇ ବାହାରେ ଥିଲି। ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗେଣ୍ଡା ମାଉସୀ। ତମେ ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତ, ମୋ ଛୁଆଙ୍କର ଯେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ପାଗିଳି, ଏଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଗେଣ୍ଡା ମାଉସୀ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଘର ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାହିଁକି ଯାଉଛୁ? ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଯା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛ। ମୁଁ ତମର ଏହି ଉପକାର କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯା, ହେଲେ ଥରେ ବାହାରକୁ ଯା। ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ତୁ ସେଇଟା ବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଘର ସେଠି ଅଛି। ସେତେବେଳେ କାଉ ଆଉ ଗେଣ୍ଡା ବି ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ଏ ଘର କେମିତି ହେଇଛି?
ए घर सତରେ बहुत बढ़िया ହେଇଛି गेंडा माउसी। आमे दुई जण मिसी तो पाई ये घर बनईचु। ए घर भीतर पटु बहुत मजबूत। एथर जेते वर्षा हेले भी ए घर आउ भांगीबनी। चढ़ी मते भी तू क्षमा करिदे। तो विपद समय रे मु तते साहाय्य कली नाही। किछि कथा नहीं काऊ, तू तो भूल बुझी सारिचु, सेटा बड़ कथा। गेंडा माउसी मते बहुत साहाय्य करिसंती। ए घर पाई तम दुई जन को बहुत बहुत धन्यवाद। तापरे काऊ से घर नहीं गछरे रखिदेला। एमिति चढ़ई ता छुआ को धरी खुशी रे से घरे रहिला।